Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, He gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, He gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. All that is good comes from above. All that is good comes from above. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 하나님, 지난 한 주간도 지켜주셔서 감사합니다.
비록 교회에서 예배를 드리진 못하지만 온라인으로 예배를 드리게 해주셔서 감사합니다. 혹시라도 저희들이 지은 죄가 있다면 용서해 주세요. 아픈 친구가 있다면 빨리 낫게 해주세요. 늘 우리를 위해 말씀을 전해주시는 목사님과 우리를 사랑으로 품어주시는 선생님들께 축복을 내려주세요. 우리가 정성껏 준비한 헌금을 귀하게 써주세요. 우리의 기도를 들어주시고 응답해 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Hey guys, welcome back to the Week of Worshipcast. I'm Pastor Joshua. I'm so glad to see you. Do you want to know how to be wise? Then fear the Lord. Proverbs 19:10 says, "Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment." So fear the Lord and ask Him for wisdom. We're going to have a great time learning about God's wisdom. Please open up the Bible. Today's scripture passage, 1 King, chapter 3, verse 7 to 10. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. 나의 하나님 여호와여, 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 나이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리이까. 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 이것을 구하매 그 말씀이 주의 마음에 든지라. 하나님을 위해 성전을 건축하기를 원했던 다윗의 마음을 하나님께서는 굉장히 귀하게 보셨어요. 그리고 그에게 놀라운 약속을 해주셨어요. 그런 다윗이 이제 모든 사람이 그런 것처럼 나이가 들어서 늙어서 죽을 때가 가까웠어요. 그는 그를 이을 후계자로서 솔로몬을 세웠어요. 그의 아들 솔로몬이 그를 이어서 이제 왕이 될 거였어요. 이제 다윗은 솔로몬에게 이렇게 얘기해요. 모든 사람이 그런 것처럼 나도 죽을 때가 되었구나. 하나님께서 명령하신 것을 지키고 그의 길을 따르거라. 모세의 율법에 기록된 대로 법률과 계명과 율례와 증거를 지켜라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디를 가든지 내가 잘 될 것이다. 내가 이렇게 하면 하나님께서 나와 하신 약속을 지키실 것이다. 하나님께서 말씀하시길 내 자손들이 마음과 뜻을 다해 나를 따르면 그들 가운데 하나가 이스라엘의 왕위에 항상 오를 것이다 라고 말씀하셨다. 다윗은 솔로몬이 하나님의 말씀에 따라 순종하면 그가 잘 될 것이고 하나님의 말씀을 따라 살면 하나님께서 다윗에게 약속하신 것처럼 하나님께서 다윗의 후손 가운데 계속해서 왕이 되게 해주시겠다는 그 말을 솔로몬에게 전했어요. 그는 영적인 유산, 영적인 유언을 그에게 물려주기를 원했어요. 그것은 하나님의 말씀대로 순종하라는 거예요. 하나님의 말씀에 따라 살면 하나님께서 잘 되게 해주시고 하나님께서 다윗과 하신 그 약속을 반드시 지킬 거라고 그렇게 말하는 거예요. 그리고 솔로몬은 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀대로 순종했고 다윗이 한 명령대로 지켰어요. 그렇지만 그는 당시에 우상 숭배를 했던 장소였던 산당에서 백성들이 제사하는 것을 그대로 내버려 두었어요. 그도 기브온이라는 곳에 아주 큰 산당이 있었는데 그곳에서 하나님께 1000번제를 드렸어요. 여러분 1000번제란 1000마리의 번제를 한꺼번에 한 번에 드리는 번제인데요. 그는 하나님께 그 번제를 드렸어요. 그리고 그날 밤이었어요. 하나님께서 솔로몬에게 나타나셔서 내가 내게 무엇을 주기를 원하느냐?
너는 구하라. 그때 솔로몬은 저는 아버지를 대신하여 왕이 되었지만 아버지가 하신 것을 잘 알지 못하는 어린 아이와 같습니다. 그런데 백성은 너무 많아요. 제게 듣는 마음을 제게 주셔서 주의 백성을 잘 다스리고 옳고 그름을 잘 판단하게 해주세요. 하나님께서 솔로몬의 기도를 들으셨을 때 솔로몬의 그 기도가 하나님의 마음에 들었어요. 그냥 하나님의 마음에 드는 그런 기도를 했던 거예요. 하나님께서는 내가 오래 사는 것도 부유한 것도 또 원수가 죽는 것도 원하지 않고 정의로 나의 백성을 다스리기 위해 지혜를 구하였으니 내가 내 말대로 지혜롭고 총명한 마음을 줄 뿐 아니라 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이다. 사랑하는 여러분, 솔로몬은 자신이 오래 사는 것을 구한 것도 아니었어요. 그리고 은과 금이 많아서 부유하게 되는 것을 원한 것도 아니었어요. 또 그는 자신이 미워하는 원수가 죽는 걸 원한 것도 아니었어요. 그걸 구하지도 않았어요. 그가 무엇을 구했죠? 그는 듣는 마음, 지혜를 구했어요. 그렇다면 그가 왜 듣는 마음, 지혜를 구했을까요? 그것은 하나님께서 그에게 이 백성을 맡겨주셨기에 하나님께서 자신에게 맡겨주신 일을 잘 감당하기 위해서 그는 듣는 마음, 지혜를 구했던 거예요. 하나님이 자신에게 맡겨주신 일을 잘 감당하기 위해서 그가 지혜를 구했던 거예요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너에게 더하시라고 말씀하셨어요. 하나님께서는요. 예수님께서 말씀하셨어요. 우리가 먼저 하나님의 나라와 의를 구할 때 하나님은 이 모든 것을 더해 주시겠대요. 그가 하나님의 일을 위해 하나님의 백성을 잘 다스리고 재판하기 위해 듣는 마음, 지혜를 구했을 때 하나님께서는 그에게 듣는 마음, 지혜를 주셨을 뿐만 아니라 그가 구하지 아니한 부귀와 영광까지도 그에게 주셨어요. 하나님께서는 이렇게 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 자에게 이 모든 것을 더하시는 분이세요. 사실 솔로몬이 구한 것은 듣는 마음, 지혜였어요. 사랑하는 여러분, 듣는 마음이란 무엇일까요? 그가 구한 듣는 마음, 지혜란 무엇일까요? 그것은 먼저 하나님의 말씀을 듣는 마음이요. 내가 겸손히 하나님의 말씀을 들어야지 바른 결정을 할 수 있기 때문이요. 가장 지혜로우신 하나님의 음성을 듣고 하나님 뜻대로 순종하는 것, 그것이 지혜이기 때문이죠. 그래서 그는 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있도록 듣는 마음을 구했어요. 또한 듣는 마음이란 사람들의 사정과 사람들의 마음을 알 수 있는, 알아줄 수 있는 그런 마음이에요. 듣는 마음이요. 사람들의 그런 아픔에 귀 기울일 수 있고 사람들이 정말 무엇을 원하는지를 귀 기울일 수 있는 그런 듣는 마음을 그가 구했던 거예요. 그래서 사람들을 잘 재판할 수 있기를 원했죠. 하나님이 기뻐하시는 그 듣는 마음을 구했을 때 하나님은 그에게 듣는 마음, 지혜를 주셨어요. 저는 저와 여러분이 하나님이 우리에게 맡겨주신 일을 위해서 하나님께 지혜를 구하는 우리 모두가 되시길 바랍니다. 하나님께 이렇게 듣는 마음을 구하시는 우리 모두가 되시길 바랍니다. 하나님의 음성을 듣고 또한 사람들의 사정을 알아줄 수 있는, 아픔을 알아주고 마음을 알아줄 수 있는 듣는 마음이 있는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 솔로몬이 그 이후에 어떤 일이 생겼어요. 하나님께서 지혜를 주셨는데 그 이후에 2명의 창녀가 재판을 받으려. 이 여자와 제가 함께 살고 있었고 제가 아이를 낳았을 때도 이 여자도 함께 있었죠. 그리고 3일이 지나서 이 여자도 아이를 낳았어요. 우리만 있었고 집에는 우리 둘뿐이었어요. 그런데 저 여자가 밤에 아위로 굴러서 아이가 죽었죠. 그런데 이 여자가 일어나서 제가 자는 동안에 제 곁에 아이를 가져갔어요. 그리고 자신의 죽은 아이를 제 품에 두고 제 아이를 자기 품에 두었습니다. 아침에 제가 제 아들을 젖 먹이려고 일어나 보니 아이가 죽은 것이에요. 아침에 제가 더 자세히 보니까 사실 그 아이는 제 아이가 아니었습니다. 그랬더니 다른 여자가 아니야, 죽은 것이 내 아이고 산 것이 내 아이야 라고 얘기했어요. 그때 솔로몬이 너희 둘 다 산 것이 자기 아들이라고 죽은 것은 서로 다른 사람의 아이라고 하는데 그럼 칼을 가지고 오너라. 칼을 가져오자 칼로 아이를 둘로 나눠서 반은 이 여자에게 주고
하는 저 여자에게 주어라. 그때 살아있는 아이의 진짜 엄마가 아이를 너무도 사랑했기에 이렇게 얘기해요. 왕이시여, 제발 그 아이를 죽이지 말아 주십시오. 이 아이를 저 여자에게 주십시오. 제발 이 아이를 죽이지 말아 주십시오. 그때 또 다른 여자가 좋습니다. 반으로 나눠서 내 것도 되지 않고 저 여자의 것도 되지 않고 그렇게 해주세요. 그때 솔로몬은 누가 진짜 엄마인지 알았어요. 여러분도 아시겠어요? 솔로몬이 이렇게 얘기했어요. 아이를 죽이지 말고 저 여자에게 줘라. 저 여자가 진짜 엄마다. 아이를 죽이지 말라고 말한, 다른 여자에게 주라고 말한 그 여자가 진짜 엄마다 라고 얘기했어요. 왜 그랬을까요? 진짜 엄마는 자기 아이가 죽기를 원하지 않아요. 그런데 자신의 아이가 아닌 그 엄마는 그 아이가 반으로 나눠줘도 아픔이 없는 거예요. 그런데 진짜 엄마는 아이가 죽는다고 생각하니까 차라리 내가 안 가질지언정 그 아이를 다른 여자에게 달라고 그렇게 얘기했던 거예요. 아이를 사랑했기에 아이를 사랑한 여자가 진짜 엄마였던 거예요. 솔로몬이 지혜롭게 이렇게 판결할 수 있었어요. 재판할 수 있었어요. 그가 어떻게 이렇게 지혜롭게 판결할 수 있었을까요? 그것은 하나님께서 지혜를 주셨기 때문이에요. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리가 하나님을 두려워하고 경외하고 하나님께 정말 지혜를 구하는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 지혜를 주시는 분은 하나님이세요. 난 지혜가 없어, 난 능력이 없어, 내가 이 일을 할 수 없어, 이렇게 하지 마시고 하나님께서 여러분에게 맡기신 일이 있다면 여러분 그 일을 위해 하나님이 지혜를 구하세요. 나는 이거밖에 못할 거야 하고 여러분의 한계와 꿈을 정하지 마시고 하나님께 정말 하나님의 일을 하고 싶은데 저 이 능력이 필요해요 하면서 하나님께 지혜와 능력을 구하세요. 사랑하는 여러분, 여러분의 능력에 맞는 일을 구하지 마시고 하나님께서 여러분에게 주신 꿈, 그런 일에 맞는 능력을 하나님께 구하세요. 하나님께서 여러분이 하나님을 위해서 위대한 일을 꿈꾸고 그 일을 잘하려고 할 때, 그리고 그것을 위해 능력을 달라고 할 때 하나님은 능력을 주시고 지혜를 주실 거예요. 전 저와 여러분이 솔로몬처럼 하나님이 맡겨주신 일을 위해 능력을 구하는, 지혜를 구하는, 그래서 하나님의 일을 잘 감당하는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 우리가 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하고 하나님 말씀대로 순종하게 해주세요. 우리 아이들이 먼저 하나님의 나라와 의를 구하게 하시고 하나님의 일을 잘 하기 위해 하나님께 지혜를 항상 구하는 사람 되게 해주세요. 능력을 구하는 사람 되게 해주세요. 그래서 하나님의 일을 잘 감당하는 아이들 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 지혜 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 너무도 사랑하시는 하나님의 사랑과 우리와 함께 하셔서 우리가 하나님의 뜻대로 살 수 있도록 인도하시는 성령님의 인도하심이 오늘 말씀을 듣고 내가 하나님의 일을 위해 지혜를 구하리라, 능력을 구하리라 라고 다짐하는 주님의 사랑하는 자녀들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. thank you